జీటీవీ తెలంగాణ న్యూస్ కి స్వాగతం. బులెటిన్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ప్రజాభవన్ లో 16వ ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ సభ్యులతోటి ప్రారంభమైన సమావేశం. హాజరైన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. బీజేఎల్పీ శ్రీ అల్లేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్. బీజేపీ తెలంగాణ. తెలంగాణ సాయుధ పోరాట కాలంలో ఆ యోధురాలు ప్రదర్శించిన ధైర్య సాహసాలు, చైతన్యం నేటి తరానికి ఎంతో స్ఫూర్తి. హరీష్ రావు. మే 7, 2013 నమోదైన హిడెన్బర్గ్ నివేదికలో కంపెనీ అగోరా అడ్వైజరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరు కనిపిస్తోంది. పవన్ ఖేరా. 3 నెలల్లో బీసీ కులగణన చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం. టీవీవీపీ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి వెంటనే జీతాలు చెల్లించాలని, పెండింగ్ బకాయిలు విడుదల చేయాలని డిమాండ్. భూమి కోసం, భుక్తి కోసం వెట్టి చాకిరి, విముక్తి కోసం పోరాడి తెలంగాణ ప్రజల తెగువను, పోరాట స్ఫూర్తిని ప్రపంచానికి చాటిన నిప్పు కణిక మన తెలంగాణ వీరవనిత చాకలి ఐలమ్మ. నాటి తెలంగాణ సాయుధ పోరాట కాలంలో ఆ యోధురాలు ప్రదర్శించిన ధైర్య సాహసాలు, చైతన్యం నేటి తరానికి ఎంతో స్ఫూర్తి. నేడు చాకలి ఐలమ్మ వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి ఘన నివాళి. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చాకలి ఐలమ్మ త్యాగాలకు గుర్తుగా వారి జయంతి వర్ధంతి కార్యక్రమాలను అధికారికంగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించి అమలు చేసింది. భావితరాలకు ఆ మహనీయురాలి చరిత్ర తెలువాలని పాఠ్యాంశంగా పెట్టి గౌరవించింది. 7 మే 2013 నమోదైన హిడెన్బర్గ్ నివేదికలో కంపెనీ అగోరా అడ్వైజరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరు కనిపించింది. ఈ కంపెనీ మాధవి పూరి బుజ్జీ మరియు ఆమె భర్తకు చెందినది. అయితే హిడెన్బర్గ్ నివేదిక తర్వాత మాధవి జీ దీనిని ఖండించారు. ఆ ఖండనలోని తనను సేబీకి మారినప్పటి నుండి ఆ కంపెనీకి నిద్రాణ స్థితిలో ఉందని రాశాడు. అయితే ఈ కంపెనీలోని మాధవీజీకి ఇప్పటికీ 99% వాటా ఉంది. పవన్ ఖేరా. लगातार हम आपके सामने खुलासे कर रहे हैं और खुलासे ऐसे जो एक ऐसी संस्था के प्रमुख के बारे में है, उनके आर्थिक जो पूरा रिश्ते हैं अलग अलग कंपनियों से, उसके बारे में कर रहे हैं. वी हैव बीन एक्सपोजिंग द financial relationships of the SEBI chairperson with various companies and the conflicts of interest over the last 8 to 10 days. जवाब सेबी से अभी तक नहीं आया, जवाब प्रधानमंत्री से भी नहीं आया. आईसीआईसीआई ने जवाब दिया, जिनके सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी से क्या कितनी उनको क्या रिश्ते थे, कैसे माधवी जी के अकाउंट में कितने पैसे किस साल में आए, वो सारा हमने आपको बताया. आईसीआईसीआई ने एक जवाब दिया और उस जवाब के एवज में हमने आप लोगों को और सवाल भी पूछे, क्योंकि वो जवाब बिल्कुल ढुलमुल था. उस जवाब में कोई तथ्य नहीं थे. ICICI did respond to our expose, our charges that Ms. Madhavi Puri has been receiving money from ICICI in her account. However, we responded to the ICICI because the response of the ICICI did not really have the kind of substance that a response should have. To this date, we have not received a response from either SEBI or the Prime Minister's office. Today, we bring to you some very startling revelations. आज जो हम आपके सामने तथ्य पेश कर रहे हैं, वो आपको वाकई चौंका देंगे. हम भी चौंक गए जब इसको देखा. और आपके सामने ही फोन आया था पिछली प्रेस वार्ता में, जिस व्यक्ति ने मुझे, एक विसल ब्लोअर ने ये खबर दी थी. उसके बाद हमें 3 दिन लगे रिसर्च करने में, कागज इकट्ठे करने में. और जैसा कि मैंने आपको कहा, आजकल सूचनाएं इस सरकार के मातहत विभागों से, सेबी से, आईसीआईसीआई से सूचनाएं मिलती हैं. आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आप लोगों को भी मिलेगी. तो खोजी पत्रकारिता का काम पत्रकार कर सकते हैं अब वापस से. 10 साल का आपको ब्रेक मिला, अब जरूरत नहीं है ब्रेक की. अब आगे आप करिए, मिलेगी इंफॉर्मेशन. हमें मिल रही है तो आपको तो मिलेगी मिलेगी. ये जो सूचना आप मिली, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो दूसरा हिस्सा आया था,
उसमें एक कंपनी का नाम था अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जो 2013 में रजिस्टर हुई थी, 7 मई 2013 को रजिस्टर हुई थी। और ये माधवी पुरी जी के पति और माधवी पुरी जी की कंपनी है। लेकिन माधवी पुरी जी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एक खंडन किया था। ये वो खंडन रहा जिस खंडन में उन्होंने लिखा कि जब वो सेबी में चली गई तब से ये कंपनी डॉर्मेंट है। आई एम यूजिंग द वर्ड्स यूज्ड बाय माधवी पुरी जी, that when she joined SEBI, this company called Agora Advisory Private Limited, owned by her and her husband, became immediately dormant. These are the words she used in her clarification. लेकिन ये 99% स्टेक अभी भी माधवी जी का है 31 मार्च 2024 तक। ये कागज बड़ा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। और जो सिंगापुर में भी एक कंपनी है, चलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसके कुछ खाते हमें नहीं मिले हैं, तो उस पर नहीं चर्चा करेंगे। తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి శానిటేషన్ పేషెంట్ కేర్ సెక్యూరిటీ సిబ్బందికి 6 నెలలుగా ప్రభుత్వం జీతాలు చెల్లించకపోవడం అమానుషం. 1వ తేదీనే జీతాలు చెల్లిస్తున్నట్లు చెప్పుకునే ముఖ్యమంత్రికి వీరి వెతలు కనిపించకపోవడం శోచనీయం. జీతాలు చెల్లించాలని కోరుతూ సిబ్బంది ఎన్నిసార్లు నిరసనను తెలియజేసినా ఈ ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్లయినా ఉండటం లేదు. వారి గోడును పట్టించుకోవటం లేదు. విష జ్వరాలు విజృంభించి రోగులతో ఆసుపత్రులు కిక్కిరిసిపోతున్న సమయంలో ఆసుపత్రుల నిర్వహణను ప్రభుత్వం గాలికి వదిలేసింది. నిధులు విడుదల చేయకుండా చోద్యం చూస్తుంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నుంచి కాంట్రాక్టర్లకు ప్రభుత్వం బిల్లులు చెల్లించకపోవటం ఆసుపత్రి సిబ్బందికి శాపంగా మారింది. ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి టీవీపీపీ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్నటువంటి సిబ్బందికి వెంటనే జీతాలు చెల్లించాలని, పెండింగ్ బకాయిలు విడుదల చేయాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నాం. శ్రీలంక బౌలింగ్ దిగ్గజం ముత్తయ్య మురళీధరన్ తాజాగా టెస్ట్ క్రికెట్ భవిష్యత్పై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పొట్టి ఫార్మాట్ వచ్చినప్పటి నుంచి టెస్ట్ క్రికెట్ మసకబారుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆటగాళ్లు కూడా టెస్ట్ మ్యాచ్ల పట్ల ఆసక్తి చూపించడం లేదని, అటు ప్రేక్షకుల్లో కూడా ఈ ఫార్మాట్ పై ఆసక్తి తగ్గుతోందని చెప్పుకొచ్చాడు. ఇక తన పేరిట ఉన్నటువంటి అత్యధిక టెస్ట్ వికెట్లు 800 రికార్డును కూడా ఎవరు బద్దలు కొట్టలేరని, ఈ రికార్డు టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో శాశ్వతంగా మిగిలిపోతుందని జోస్యం చెప్పాడు. తన రికార్డును ఎప్పుడైనా ఏ బౌలర్ అయినా బ్రేక్ చేయగలడని తాను భావించడం లేదని ఈ దిగ్గజ ఆఫ్ స్పిన్నర్ పేర్కొన్నాడు. ఇక దానికి ప్రధాన కారణం ప్రస్తుత రోజుల్లో క్రికెటర్లు పొట్టి ఫార్మెట్లపైనే ఎక్కువగా దృష్టి సారించడం అని చెప్పాడు. అందుకే తన రికార్డుకు దగ్గరలో కూడా ఇప్పటికీ బౌలర్లు ఎవరూ లేరంటూ మురళీధరన్ చెప్పుకొచ్చాడు. అటు టెస్ట్ మ్యాచ్లకు చాలా దేశాలలో వీక్షకుల సంఖ్య తగ్గుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు. ఆంగ్ల వార్తాపత్రిక డైలీ మెయిల్తో మాట్లాడుతూ మురళీధరన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ప్రతి దేశం ప్రస్తుతం ఏడాదికి బహుశా 6 లేదా 7 టెస్ట్ మ్యాచ్లు మాత్రమే ఆడుతోంది. వీటిలో ఇంగ్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా యాషెస్ సిరీస్ రూపంలో కొన్ని ఎక్కువ టెస్టులు ఆడుతున్నాయి. కానీ చాలా దేశాల్లో చాలా మంది ప్రజలు ఈ మ్యాచ్లను చూడరు. దాంతో టెస్ట్ క్రికెట్ తగ్గుతోంది అన్నారు ఆయన. ఇక మురళీధరన్ తన రికార్డును చాలా కాలం పాటు ఎవరూ అధిగమించకపోవడానికి ఒక ప్రాథమిక కారణాన్ని కూడా చెప్పాడు. ఇది చాలా కష్టం, ఎవరైనా 800 టెస్ట్ వికెట్లు అధిగమించడం. ఎందుకంటే షార్ట్ ఫామ్ క్రికెట్ ప్రాధాన్యత పెరిగింది. అలాగే మేము 20 సంవత్సరాలు ఆడాము. ఇప్పుడు క్రికెట్ కెరీర్లు చాలా తక్కువ టైంతో ఉంటున్నాయి. ఇక ఆటగాళ్లకు స్థిరత్వమే పెద్ద సమస్య. ఎంత మంచి ఆటగాడనే ఏదో ఒక సమయంలో ఫామ్ కోల్పోవడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం క్రికెటర్లు తిరిగి లయన్ అందుకుని జట్టులోకి రావడం కష్టంగా మారుతుంది. అప్పటికే ఎంతో టాలెంటెడ్ క్రికెట్లు జట్టులోకి వచ్చేస్తూ ఉంటారు. అనుభవజ్ఞులుగా మారితేనే మంచి క్రికెట్ సాధ్యం అవుతుంది. కానీ ఈ రోజుల్లో ఇది చాలా కష్టం. ప్రస్తుత జనరేషన్ క్రికెట్ల నెత్తి మీద చాలా టోర్నమెంట్లు, ఇతర విషయాలు ఉంటున్నాయి అన్నీ చెప్పుకొచ్చాడు. ఇక కాగా మురళీధరన్ రికార్డును వర్తమాన క్రికెటర్లలో దగ్గరగా ఉన్నటువంటి బౌలర్లు ఆస్ట్రేలియా స్పిన్నర్ నాథన్ లియాన్ 530 వికెట్లు. ఆ తర్వాత భారత స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ 516. అయితే లియోన్ వయసు 36, అశ్విన్ వయసు 37 కనుక వీరిద్దరూ రిటైర్ అయ్యేలోపు మురళీధరన్ రికార్డును అందుకునే అవకాశమే లేదు. ఇక ఇంగ్లాండ్
ఫాస్ట్ బౌలర్ జేమ్స్ ఆండర్సన్ ఇటీవల 704 వికెట్లతోటి రిటైర్ అయ్యారు. ఇది టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో ఆల్ టైమ్ 3వ అత్యధిక వికెట్ల రికార్డు కావడం గమనార్హం. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అంటే తనకేమీ ద్వేషం లేదని కాంగ్రెస్ ఎంపీ లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. ఆయన ఆలోచన విధానాన్ని విభేదిస్తాను తప్ప ఆయనను ద్వేషించడం లేదని వివరణ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు అమెరికాలోని టెక్సాస్ యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో రాహుల్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మోదీ ఆలోచనలు వేరు, తన ఆలోచన విధానం వేరని రాహుల్ చెప్పారు. వాస్తవానికి కొన్ని విషయాల్లో ఆయన పట్ల తనకు సానుభూతి ఉందని అన్నారు. వినడానికి ఇది మీకు ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చు, కానీ నిజం ఇదేనని, తనకు మోదీ అంటే ద్వేషం లేదని విద్యార్థులతో చెప్పారు. మోదీ వర్సెస్ రాహుల్ అంటూ పోల్చడం వంటి వాటితో ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదనేది తన అభిప్రాయమని రాహుల్ గాంధీ చెప్పారు. కాగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ 3 రోజుల పర్యటన కోసం అమెరికాకు వెళ్లారు. ఇందులో భాగంగా ఆదివారం డల్లాస్లోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్ లో విద్యార్థులు, స్థానిక భారత సంతతి అమెరికన్లతోటి సమావేశమయ్యారు. You'll be surprised. I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. And I think that's a much better place to be. Instead of this thing that, you know, him versus me, I don't think that's productive. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఇది లేదా అది అనే ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఛాలెంజ్ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. తాజాగా టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ కూడా ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్ T20 టోర్నీ ఫైనల్ సందర్భంగా ఈ ఛాలెంజ్ లో పాల్గొన్నారు. కొందరు ప్రముఖ క్రికెటర్ల పేర్ల నుంచి ది బెస్ట్ క్రికెటర్ ఎంపిక కోసం వ్యాఖ్యాత వీరుకు ప్రశ్నలు సంధించారు. ఈ సందర్భంగా సెహ్వాగ్ కు 3 భారత ఆటగాళ్ల పేర్లు ఎదురయ్యాయి. వారే విరాట్ కోహ్లీ, మహేంద్ర సింగ్ ధోని, రోహిత్ శర్మ. ఈ ముగ్గురులో చివరకు ఆయన హిట్మన్ కి ఓటు వేశారు. మొదట MS ధోని, బెన్ స్టోక్ మధ్య ఎంపికతో ఈ ఛాలెంజ్ మొదలైంది. దాంతో సెహ్వాగ్ భారత మాజీ కెప్టెన్ వైపు మొగ్గు చూపాడు. ఆ తర్వాత దక్షిణాఫ్రికా క్రికెటర్ AB డివిలియర్స్, ధోని మధ్య పోలిక వచ్చింది. ఇక దాంతో వీరేంద్రుడి డివిలియర్ ను ఎంచుకున్నాడు. అనంతరం సెహ్వాగ్ ను డివిలియర్స్, విరాట్ కోహ్లీ మధ్య ఎంపిక చేయమని కోరగా రణ్వీర్ సింగ్ ను ఎంచుకున్నాడు. ఇక ఆ వెంటనే కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ మధ్య ప్రశ్న ఎదురైంది. దాంతో వీరు ప్రస్తుత టీమిండియా వన్డే టెస్ట్ కెప్టెన్ ఎంపిక చేసుకున్నాడు. ఇలా చివరికి రోహిత్ ని మేటి ఆటగాడిగా సెహ్వాగ్ ఎంచుకోవడం జరిగింది. ఇదిలా ఉంటే గత ఏడాదితో పాటుగా అంతకు ముందు కూడా రోహిత్ శర్మ తనదైన ఆట తీరు, కెప్టెన్సీతో జట్టును ముందుండి నడిపిస్తున్న విషయం ఆల్రెడీ తెలిసిందే. దాంతో హ్యాట్మెన్ స్థాయి అమాంతం పెరిగిపోయింది. ముఖ్యంగా అతను టీమిండియాను స్వదేశంలో జరిగిన వన్డే ప్రపంచ కప్ 2023 పైన ఫైనల్ కు తీసుకువెళ్లడం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. కానీ భారత ఫైనల్లో ఆసీస్ చేతిలోనే పరాజయం పొందింది. ఇక రోహిత్ తన సారథ్యంలోనే ఈ ఏడాది T20 ప్రపంచ కప్ అందించాడు. ఈ టోర్నీలో కెప్టెన్సీతో పాటుగా ఆటగాడిగాను జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఒక దశలోని దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన ఫైనల్లో ఇండియా ఓడిపోవటం ఖాయమని అనుకున్నారంతా. కానీ చివరికి 5 ఓవర్లలో తన కెప్టెన్సీ చతురతతోటి భారత జట్టును హ్యాట్సన్ గా విజేతగా నిలిపాడు. ప్రజాభవన్లో 16వ ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ సభ్యులతోటి ప్రారంభమైన సమావేశం హాజరైన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రభుత్వ సలహాదారులు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం న్యూఢిల్లీలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో కేంద్ర మంత్రి శ్రీ హర్దీప్ సింగ్ పూరి విలేకరుల సమావేశంలో ప్రసంగించారు. राहुल गांधी जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं भी थे एंड ही वाज ईदर अ प्राइवेट सिटीजन और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शब्दों का इस्तेमाल नाप तोल कर करना वाज नेवर हिज स्ट्रांग पॉइंट. अगर आप बैठे और जो उनके स्टेटमेंट्स हैं ओवर द इयर्स उनको कुलेट करें तो उसमें कई इंटरेस्टिंग बातें निकलती हैं. A simplistic understanding of his statements would be that शायद कुछ issues पे उनको समझ नहीं है और वो he speaks out of
either ignorance or a lack of understanding or knowledge. But of late मैं देख रहा हूं कि he is not in that mode. कुछ ऐसे issues हैं sensitive which involve our national identity, our unity, the strength of our unity in diversity. इन चीजों के बारे जब वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक नया किस्म का नैरेटिव which I think is a dangerous narrative उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं. अब उन्होंने इस यात्रा के दौरान he obviously had RPG audience of people wearing turbans. तो out of the blue he says कि भारत में Sikh community has a certain anxiety that they cannot tie a turban, wear a turban, और कड़ा पहनने में मुश्किलात है उनको. Now I've been wearing a turban for over 6 decades, over 60 years at least, and I've been wearing a kara even for much longer after that. And I'm not only a proud Sikh, but I'm extremely proud of the fact that this government has gone out of its way to address the issues of concern to the Sikh community, and I don't think the Sikhs have felt safer and more honored than at any time in our history after 1947. And if there has been one time in our history 3 నెలల్లో బీసీ కులగణన చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం. బీసీ కులగణన చేయాలని హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎర్రా సత్యనారాయణ పిటిషన్పై విచారించి 3 నెలల్లో బీసీ కులగణన చేసి నివేదిక సమర్పించాలని ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ప్రత్యక్ష ప్రసారం బీజేఎల్పీ శ్రీ అల్లేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్ బీజేపీ తెలంగాణ. మరి ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి చెంపపెట్టు లాంటిది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపు ఇది చట్ట విరుద్ధమని, ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపు ఉల్లంఘన ఖచ్చితంగా 4 వారాల లోపల చర్య తీసుకోవాలని చెప్పి హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుని భారతీయ జనతా పార్టీ స్వాగతిస్తున్నది. ముందు నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నది. మరి అదే తరాలో భారతీయ జనతా పార్టీ రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేసిన దానికి అనుగుణంగా హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు చాలా చరిత్రాత్మకమైనటువంటి తీర్పు. ఇది చాలా స్పష్టంగా దీంట్లో మరి డబ్ల్యూపీ నంబర్ 18553 ఆఫ్ 2024 ఫైల్డ్ బై అల్లేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి యాజ్ అ ఫ్లోర్ లీడర్ భారతీయ జనతా పార్టీ స్పష్టంగా మరి ఈరోజు జరిగినటువంటి ఫిరాయింపులు చట్ట విరుద్ధమని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా హైకోర్టు చెప్పడం అనేది భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తిగా స్వాగతిస్తున్నది. మరి ఈ అంశాన్ని పొన్నం ప్రభాకర్ గారు కూడా స్వాగతించడం, ఒక మంత్రిగా పొన్నం ప్రభాకర్ గారు స్వాగతించడం నేను పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి సూచిస్తూ ఉన్నాను. దయచేసి మీ ముఖ్యమంత్రి గారికి మరియు మీ ఖర్గే గారికి కూడా మీరు ఈ అంశాన్ని సూచిస్తూ మరి ఇది స్వాగతించడమే కాదు వెంటనే అమలుపరిచే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. దీని మీద మేము సుప్రీంకోర్టు వెళ్తామనో అప్పీల్ వెళ్తామనో ఆలోచన చేయకుండా ఇచ్చిన తీర్పుని గౌరవించి, భారత రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించి, చట్టాలను గౌరవించి మీరు ఒక స్ఫూర్తిగా నిలవాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నదని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే చాలా స్పష్టంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఈ రకంగా బారాస వీళ్ళ ఎమ్మెల్యేస్ ఎత్తుకపోయిన రోజు దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇది చట్ట విరుద్ధం అని చెప్పేసి
మరి గొడవ చేసిన రేవంత్ రెడ్డి గారు, వారి ఇంట్ల ముందు చావు దప్పులు కొట్టమని చెప్పినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మీరు ఈ రకంగా ప్రోత్సహించడం ఎంతవరకు సమంజసమని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. మీ స్వయంగా మీ మేనిఫెస్టోలో కూడా చెప్పారు, ఇలాంటివి ప్రోత్సహించడం సరికాదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక చట్టాన్ని సవరించేసి ఏ ఒక్కరు కూడా పార్టీ మారకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని మీ మేనిఫెస్టోలో చెప్పారు. అంటే మీ మేనిఫెస్టోలో చెప్పినటువంటి మీ ఏఐసిసి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి మీరు కట్టుబడి లేకుండా, అది ఇందిరా కాంగ్రెస్ తీసుకున్న నిర్ణయము, ఇది మాత్రం కాంగ్రెస్ ఆర్ఆర్ తీసుకునేటువంటి నిర్ణయం వేరు ఉంటుందని, కాంగ్రెస్ ఆర్ఆర్ నిర్ణయానికి తెలంగాణలో ఏఐసిసికి సంబంధం లేకుండా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ మా ఇష్టానుసారంగా మేము నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పదలుచుకున్నారా? మీరు నిజంగా ఏఐసిసి పరిధిలో ఉన్నారా? మరి ఏఐసిసి ఇచ్చినటువంటి మేనిఫెస్టోలో మీరు ఎక్కడ కూడా అమలు చేయకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్ఆర్ కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నదని చెప్పదలుచుకున్నారా? మరి అర్థం కావడం లేదు. మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే హైకోర్టు ఆదేశాలు స్పీకర్ గారు వెంటనే వారి పరిధిలో ఉన్నది, వారు 4 వారాల లోపల చర్య తీసుకోమని చెప్తా ఉంటే, మరోవైపు పూర్తిగా విరుద్ధంగా మీరు నిన్న తీసుకున్నటువంటి పిఎస్సి కానీ, పిఎస్సి చైర్మన్ నియామకం కానీ, ఈరోజు మీరు ఏఐసిసి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి విరుద్ధంగా కానీ మీరు చేసేటువంటి చర్యలకు పొంతన లేకుండా ఉన్నది. హైకోర్టు ఏదైతే ఆదేశించినటువంటి 3 ఎమ్మెల్యేలే కాదు, మిగిలిన 7 ఎమ్మెల్యేల మీద కూడా మొత్తం 10 మంది ఎమ్మెల్యేల మీద మీరు చర్య తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నదని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఒకవైపు హైకోర్టు అంత స్పష్టమైనటువంటి చరిత్రాత్మకమైన తీర్పిచ్చినా కూడా ఏమీ పట్టనట్టుగా ఈరోజు రేవంత్ ప్రభుత్వము మరొక తప్పిదానికి దారితీసింది. రేవంత్ ప్రభుత్వం ఈరోజు ఫిరాయించినటువంటి ఒక ఎమ్మెల్యేకు పిఎస్సి చైర్మన్ చేయడం అంటే, ఈరోజు మీరు హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుకు విరుద్ధంగా మీరు నడుచుకున్నట్టుగానే మేము భావిస్తున్నాం. చట్టసభల్లో ఎంతో హూందతనం, ఎంతో గౌరవాన్ని భావి తరాలకు చూపించాల్సినటువంటి ఈ చట్టసభలు ఈరోజు ఈ రకంగా ఒక ఫిరాయింపుదారుడికి, మీ పార్టీలో చేరినటువంటి ఫిరాయింపుదారుడికి ఈరోజు మీరు పిఎస్సి చైర్మన్ ఇవ్వడం అంటే, ఈ పద్దుల కమిటీ అనేది ఈ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టే ప్రతి పైసా గురించి, తప్పుడు లెక్కల గురించి ప్రశ్నించేటువంటి పిఎస్సి కమిటీ ఎప్పుడు కూడా ప్రతిపక్షానికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాంటిది గతంలో మీరు ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, నేను 2009 అసెంబ్లీలో మొట్టమొదటిసారిగా కాలు పెట్టినప్పుడు, అప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి అడిగారు, మీరు తెలుగుదేశం నుంచి 3 పేర్లు అడగండి, వారు ఇచ్చినటువంటి ఒక పేరు నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారికి కాకుండా 3 పేర్లు అడగండి, 3 పేర్లలో ఒక పేరు మనం నిర్ణయం చేద్దామంటే, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మనం అసెంబ్లీని గౌరవించాలి, చట్టసభల్ని గౌరవించాలి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రొసీజర్స్ని ఫాలో కావాలని చెప్పేసి వారు అట్లా కాకుండా ఒకే ఒక పేరుని వారు ఆ రోజు వారు పంపినటువంటి పేరు నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారికి పిఎస్సి చైర్మన్ ఇచ్చారంటే, ఆ రోజు చట్టసభల మీద ఒక స్పీకర్కి ఉన్నటువంటి గౌరవం అది ప్రతీక అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అది గతంలో మీకు తెలుసు, మీరు ఆ రోజు 2009 అసెంబ్లీలో మొదటిసారిగా అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడు మనందరికీ ఆ సాంప్రదాయం, ఒక గౌరవం చట్టసభల మీద మనకు కలిగింది. కానీ మీరు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఈరోజు అదే 3 పేర్లు పంపినప్పటికీ కూడా అపోజిషన్ ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ 3 పేర్లు పంపినప్పటికీ మీరు ఆ 3ట్లో ఒక పేరు కాకుండా మీ ఇష్టానుసారంగా మీ పార్టీలో చేరినటువంటి బారాస ఎమ్మెల్యే పేరు ఈరోజు మీరు ప్రతిపాదించిందంటే, దీన్ని బట్టి చాలా స్పష్టంగా ఏ రకంగా మీరు ఈ చట్టసభని నడపాలని, ఏ రకమైనటువంటి సిగ్నల్స్ని మీరు భావి తరాలకు ఇస్తున్నారనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది.
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను 2 విషయాలు అడుగుతా ఉన్నాను. మీరు ఈ చట్టసభల్లో ఒకవైపు ఫిరాయింపులు, మీ మేనిఫెస్టోలో చాలా స్పష్టంగా ఇది సవరణ చేసి భావి తరాల్లో ఏ ఒక్క ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కూడా ఒక పార్టీ నుంచి మరో పార్టీకి గెలిచిన తర్వాత వెళ్లకుండా కఠినమైనటువంటి చట్టాలను మనం తీసుకొస్తామని మీరు మేనిఫెస్టోలో చెప్తూ, ఈరోజు మరోవైపు మీరే ఇక్కడ తెలంగాణలో ప్రోత్సహిస్తున్నారంటే మీ ఏఐసిసికి మీకు మధ్యలో ఏమన్నా గ్యాప్ వచ్చిందా, లేకుంటే ఏఐసిసిలో ఈరోజు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ భాగం కాదా? మీరు అది ఇందిరా కాంగ్రెస్ అయితే నాది ఆర్ఆర్ కాంగ్రెస్ అని చెప్పదలుచుకున్నారా? మీరు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఆర్ఆర్ కాంగ్రెస్లో ఏఐసిసి ఇచ్చినటువంటి ఏ మేనిఫెస్టో చెల్లదు, ఏఐసిసిలో మేము ఇచ్చిన హామీలు చెల్లవు, ఏఐసిసి ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోలో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క హామీలు కానీ ఏ ఒక్క అంశం కానీ మా ఆర్ఆర్ కాంగ్రెస్కు పట్టదన్నట్టుగా మీరు బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటే డెఫినెట్గా మీకు ఏఐసిసికి మధ్యలో గ్యాప్ చాలా స్పష్టంగా ఏర్పడుతున్నది. అందుకే మీరు ఫిరాయింపులు వద్దని ఏఐసిసి చెప్తున్నప్పటికీ మీరు ఫిరాయింపులు చేస్తుంటే మీ సీనియర్లకు అది ఒప్పుకోక మీరు ఎప్పుడెప్పుడైతే ఎమ్మెల్యేలను ఇతర పార్టీలకు చేర్పిస్తున్న సమయంలో ఏ ఒక్క సీనియర్ నాయకుడు మీ వెంట లేడు. ఆ రోజు బట్టి విక్రమార్క గారు మీ వెంట లేరు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి లాంటి నాయకులు మీ వెంట లేరు, కేవలం పొంగురెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి తప్ప మీ వెంట సీనియర్ నాయకులు లేకపోవడానికి కారణం ఖచ్చితంగా ఏఐసిసి ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలకు విరుద్ధంగా ఇక్కడ మీరు నడుచుకుంటున్నటువంటి అంశాన్ని సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎవరు మీ వెంట లేకపోవడమే నిదర్శనం అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీరు ఎప్పుడైనా కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీరు ఎప్పుడైనా చిచ్చు పెడతారన్న ఒక భయంతో ఈరోజు ఏఐసిసి ఈరోజు జాగ్రత్తగా నడుచుకుంటుందేమో అని చెప్పి అనిపిస్తూ ఉన్నది. నేను ఒకటి అడుగుతా ఉన్నాను, ఈరోజు ఆర్ఆర్ కాంగ్రెస్ తెలంగాణలో ఏ రకంగా నడుచుకుంటుందని చెప్పి ఎవరిని అడిగినా చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. ఈరోజు కేవలం వసూళ్ల కోసం, కేవలం కరప్షన్ కోసం, అవినీతి అక్రమాల కోసం మాత్రమే ఈరోజు మంత్రులు పనిచేస్తున్నారు తప్ప ఈరోజు ఎక్కడ పడితే అక్కడ. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ప్రజాభవన్లో 16వ ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ సభ్యులతోటి ప్రారంభమైన సమావేశం, హాజరైన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. బీజేఎల్పీ శ్రీ అల్లేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్, బీజేపీ తెలంగాణ. తెలంగాణ సాయుధ పోరాట కాలంలో ఆ యోధురాలు ప్రదర్శించిన ధైర్య సాహసాలు, చైతన్యం నేటి తరానికి ఎంతో స్ఫూర్తి, హరీష్ రావు. మే 7, 2013న నమోదైన హిడ్లెట్ మార్క్ నివేదికలో కంపెనీ అగోరా అడ్వైజరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరు కనిపిస్తోంది, పవన్ ఖేరా. 3 నెలల్లో బీసీ కులగణన చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం. టీవీవీపీ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి వెంటనే జీతాలు చెల్లించాలని, పెండింగ్ బకాయిలు విడుదల చేయాలని డిమాండ్. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరో బులెటిన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.